Hi all. In the previous lecture, we obtained an expression for binding energy, which is called the semi-empirical mass formula. Now, we will be discussing what information do we get from the semi-empirical mass formula. One important information that we get is for a particular mass number, there is a particular combination of proton as well as neutron which yields stable nuclei. Suppose your mass number is 100. You cannot have a nucleus with 99 protons and 1 neutron. It is not going to be stable. Such a nucleus is not possible. Similarly, a nucleus with 1 proton and 99 neutrons, that is also not possible. There is a particular uh, golden mixture of proton and neutron number which will give you a stable nucleus. So, how is it that we understand what particular combination of proton and neutron number gives a stable nuclei? That we can obtain from the semi-empirical mass formula. We all know that mass defect delta M is the difference of calculated mass and observed mass. Observed mass means the mass of the nucleus after joining all the constituents. അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഒബ്സർവ്ഡ് മാസ്. കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ മാസ് എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മാസ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ലെക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് മൈ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ മൈ എം ഒബ്സർവ്ഡ് വുഡ് ബി m calculated minus delta m, where delta m is the mass defect. So if I am writing the m observed in terms of energy, if I am writing, I multiply with a c square throughout, I get energy. Delta m c square എന്ന് പറയുന്നതാണ് binding energy, because binding energy is the energy corresponding to mass defect. So we are writing down all in terms of energy, rest mass energies. So this is the mass energy of the nucleus. This is the mass energy of the constituents of which the nucleus is made of, and this is my binding energy term. Now I know that from semi-empirical mass formula, the expression for binding energy is like this. This is the volume energy term, surface energy term, then the Coulombic repulsion term, then the asymmetry term which comes due to asymmetry in the proton and neutron number, then the pairing energy term. Okay, and pairing energy term might be positive, it can be zero, or it can be negative depending on what type of nuclei you are choosing. Okay, so just substitute this expression for binding energy here in this relation, and you get like this. And here I've made a small change because I've written this n in terms of mass number and proton number. Okay, because in all these terms I have either my mass number or my proton number. So this is another variable. So I'm trying to convert this variable in terms of a and z. Okay, so I'm writing n as a minus z, rest of the terms remaining the same. Okay, now എനിക്കറിയേണ്ടത്, if I am given a particular mass number, what z and n combination will give me a stable nuclei. Okay, so if a is fixed, I want to know what z and n will give me a stable nucleus, and for that what should I do? I should differentiate with respect to z, because now in this expression the only thing which is variable is z, because I'm fixing my a ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ z വേരി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. z വേരി ചെയ്ത് z മാത്രമേ എനിക്ക് വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഏത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഐ ഷുഡ് ചൂസ് എ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ വിച്ച് ഗിവ്സ് മീ എ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലേ?
അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടാൻ ഏത് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആണ് സഹായിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I will differentiate this expression with respect to z and I will equate it to 0 because for a stable configuration the mass energy will be a minimum which means binding energy will be large. അതായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവ്ഡ് മാസ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, ഒബ്സർവ്ഡ് മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോ. അത് ലോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ മാറുന്നില്ല, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് മാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടണം അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും. ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മാസ് എനർജി കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാസ് എനർജി വിൽ ബി എ മിനിമം ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ പല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ആൻഡ് എൻ എടുത്തു നോക്കുന്നു, എന്നിട്ട് മാസ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. മാസ് എനർജി ഏതിനാണോ ഏറ്റവും മിനിമം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുതലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ. ഏറ്റവും ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുതലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു? Mathematically, I will differentiate my expression with respect to z and I will equate it to 0 because mass energy will be a minimum എന്നാണ് പറയുന്നത്. Mass energy minimum when I differentiate this is something like the slope that will be 0, right? അപ്പോൾ for a minimum d by dz of mass energy would be 0 and that is what I am doing. I am differentiating with respect to z. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ടേം z ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z ചെയ്യുമ്പോൾ mp(c²) എന്ന് വരും. പിന്നെ അടുത്ത ടേം മൈനസ് z(mn(c²) എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട്. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ mn(c²) വരും വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ. പിന്നെ ഉള്ളതിൽ എ അടങ്ങുന്ന ടേമാണ്. എ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വേരി വിത്ത് സെഡ്. സോ ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി 0, ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിൽ ബി 0. പിന്നെ സെഡ് വരുന്ന ടേം ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ടേംസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്? z² മൈനസ് സെഡ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2z മൈനസ് 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടേം വരും. ഇനി ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൈസ് a മൈനസ് 2z ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ടേം ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു ഇക്വേറ്റ് ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് ടു 0. നൗ യു റീഅറേഞ്ച് ദ ടേംസ്. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഈ ടേം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നൗ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് z ആണ് വേണ്ടത് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ z ഫ്രം ദീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ടേംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ z ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടേമുകൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. z ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ, ac by a raised to 1/3 with a negative sign, that is also there. Then this term is also there without z. ഇതിനെയൊക്കെ ആദ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നിട്ട് z അടങ്ങുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് z-ന് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഐ ഗെറ്റ് മൈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ z ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ if you are to so this is my expression for z. Okay, I have the constant in the Coulombic energy term, I have the constant in the asymmetry energy term, പിന്നെ I have dependence on mass numbers, and this thing is somewhere around 0.78 MeV. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. This is an energy term, so all these should be in terms of energy itself. എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് നമ്പർ എ അടങ്ങുന്ന ടേം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ എനർജി യൂണിറ്റ്സ് എ ഒരു നമ്പറാണ്, അതിന് എനർജി യൂണിറ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MEV ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അസിമെട്രി ടേം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി, MEVയിലായിരിക്കും. ഇനി അപ്പോൾ MnC² - MpC² അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്രയാണ്. AC എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ 0.72 MEV ആണ്. അതേപോലെ A അസിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻ്റെ വാല്യൂ 23 MEV ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AC ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ AC ബൈ A⁻⁴ ചെയ്താലോ എന്തായാലും അത് 0.72 MEVയിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ 1 എന്നാണെങ്കിൽ AC വാല്യൂ 0.7, AC ബൈ A⁻⁴ വാല്യൂ 0.72 MEV എന്ന് വരും. എയുടെ വാല്യൂ 2 ആവുമ്പോഴോ അപ്പോഴേക്കും 2⁻⁴ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് AC-നെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ. AC വാല്യൂ 0.72 MEV ആണ്. അപ്പോൾ AC ബൈ A⁻⁴ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ 0.72 MEV. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്, ഇങ്ങനൊരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. AC ബൈ A⁻⁴ എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിലും അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി മച്ച് ലെസ് ദാൻ 0.72 MEV. ഇനിയോ, ഇനി എനിക്കുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 4A അസിമെട്രി, അങ്ങനെ ഒരു ടേമാണ് ഉള്ളത്. A അസിമെട്രിയുടെ വാല്യൂ നോക്കൂ, 23 MEV ആണ്. സപ്പോസ് യു വൈൽഡ്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു 25 MEV. ഇപ്പോൾ 4A അസിമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 100 MEV ആയി. 100 MEVയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടേം വളരെ ചെറുതാണ്. സോ ഐ ഹാവ് എ ടേം ഇൻ ദി ന്യൂമറേറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ് വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി 0.78 MEV, whereas I have a term which is 100 MEV, right? ശരിയല്ലേ. അതേപോലെ AC ബൈ A⁻⁴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ 0.72 MEV. സോ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് 4A asymmetry, these terms are quite small, so they can be neglected. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 4A asymmetry എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി താഴെയോ, താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ A അസിമെട്രി ബൈ A ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. A അസിമെട്രി ബൈ A ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ടേം ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ലോവേർഡ് എ ബിറ്റ്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ താഴെ A⁻⁴ എന്നുള്ള ടേം, താഴെ A എന്നുള്ള ടേം, ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോസ് ഐ എം മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് വിത്ത് എൻ A. ഓക്കെ, A വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് A, and the dependence of A in this term would be A⁻²3, and in the numerator also I have an A. Okay, so this is how my term looks like. ഇനി താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ A അസിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ള A അസിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു. സോ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് 4A ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഈ ടേം. ഇനിയോ, ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ടേം ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഈ ടേമിൽ AC എന്ന് പറയുന്നത് 0.72, A അസിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൊവൈഡഡ് യു ടേക്ക് A/2 ഔട്ട്സൈഡ് കേട്ടോ. A/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ടേമാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ 4A എന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് 4, യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 പ്ലസ് 1/2 AC ബൈ A അസിമെട്രിക് A⁻²3 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ A/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 2 വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ടേം വിൽ ബി AC ബൈ 4A അസിമെട്രിക്. അങ്ങനെയാവും. ഇത് എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ, മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വന്നതെന്ന്. ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് all I am doing is I am taking an A/2 outside. ഓക്കെ, A/2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ബാക്കിയുള്ള ടേം ഇങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റ്. ഇനി
ഈ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 0.0078 and the dependence on A is A raised to 2/3. Suppose A is small. A small ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. A small ആണ് in the sense suppose A is 1. A 1 ആവുന്ന കേസിൽ ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0.0078 ആണ്. So it is more or less 1.0078. അപ്പോൾ 1 divided by 1.0078 എന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get Z as approximately equal to A by 2 itself. അപ്പോൾ അത് പല വാല്യൂസിനും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ A equal to 8 എടുക്കുക. A equal to 8 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ Z കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will get Z as approximately 3.93. പിന്നെ 3.9 പ്രോട്ടോൺസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് Z is approximately 4. അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ 8 വരുന്ന കേസിൽ 4 പ്രോട്ടോണും 4 ന്യൂട്രോണും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പല എ വാല്യൂസിന് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും A equal to 100 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ Z അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 42 എന്ന് വരുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ തരിക. അപ്പോൾ Z 42 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിൻസ് A is 100 you can understand that 58 neutrons and 42 protons would give me a stable nucleus whose mass number is 100. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെമി എംപിരിക്കൽ മാസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A equal to 235 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ Z 92 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. ഇതെന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്? യുറേനിയം അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാക്കി അത്രയും ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ കൂടുതൽ വേണം ടു ഒബ്റ്റെയിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സീ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്. സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഡീകേ because of its size. It has to reduce its mass energy and it has to improve its binding energy. Of course, it will try to attain stability by fission and subsequent decays. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും വേണം. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ സപ്പോസ് ഐ എം പ്ലോട്ടിംഗ് mass energy of the nucleus with respect to Z. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ A equal to 100 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ A equal to 100ന് ഞാൻ പല Z വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാസ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇതാ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ A equal to 100 എന്നെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് പല Z വാല്യൂസും ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാസ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. മാസ് എനർജി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും, വേറൊരു സെഡിന് എനിക്ക് വേറെ വാല്യൂ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് Z ഐ ആം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദി മാസ് എനർജി ആൻഡ് ഐ ആം പ്ലോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഗ്രാഫ്. മാസ് എനർജി ഓൺ മൈ y ആക്സിസ് ആൻഡ് Z ഓൺ ദി x ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്ക് നമ്മൾ പല സെറ്റും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ സെറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് മീ ദ മിനിമം മാസ് എനർജി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സ്റ്റേബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് എനർജി എങ്ങനെയെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ, ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ കർവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ സാധാരണ ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂട്ടാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂഷനാണ്. ഹെവി ന്യൂക്ലിയയുടെ കേസിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഫിഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം വെയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഡീകെ ആണ്. ബീറ്റ ഡീകെയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. ആവശ്യത്തിലധികം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആയാലും സ്റ്റേബിൾ അല്ല, ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ആയാലും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ ഒപ്റ്റിമം നമ്പറിനാണ് മാസ് എനർജി ഏറ്റവും മിനിമം ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഏറ്റവും മാക്സിമം ആവുക. അപ്പോൾ അതായത് വേണ്ടതിലധികം പ്രോട്ടോൺ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയൈ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോട്ടോൺ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും. ഓക്കെ,
പ്രോട്ടോൺ നമ്പറിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെ ന്യൂട്രോൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ഡികെ. ഇനി പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കുറവുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ അതിന്റെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ കൂട്ടാൻ നോക്കും. ആ കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക? ഒരു ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുക? അതിനകത്തെ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോണായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണായി മാറുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും. അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡികെ ബീറ്റ ഡികെ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐദർ ത്രൂ പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ഡികെ ഓർ നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡികെ മിഡിൽ വെയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയൈ try to attain stability. Okay, this plot of mass energy versus Z, this is called mass parabola. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ യൂസിങ് സെമി എംപിരിക്കൽ മാസ് ഫോർമുല. അപ്പോൾ സെമി എംപിരിക്കൽ മാസ് ഫോർമുല ആക്ച്വലി ടെൽസ് മീ what combination of Z and N yields stable nuclei, and it also tells us how nuclei try to convert themselves to stable nuclei. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ മാസ് പരാബോളയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏത് ന്യൂക്ലിയൈ ഏതായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ സെഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയൈ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സെഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലിമെന്റ് മാറിയില്ലേ? ഇപ്പോൾ 53 എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലിമെന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അയഡിൻ. 54 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും. 55 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, അയഡിൻ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ സെഡ് നമ്പേഴ്സ് ബേരിയം 56 ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ 53 ആണ് സ്റ്റേബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 51 ആയാലും പ്രശ്നമാണ്, 56 ആയാലും പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടുന്നത് 53 ആവുമ്പോഴാണ് എങ്കിൽ ചെറിയ പ്രോട്ടോൺ നമ്പറുള്ള ന്യൂക്ലിയൈ ആ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയെങ്കിലും 53 ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. കൂടിയ മാസ് നമ്പറുള്ള 56 ഒക്കെ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയൈ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രോട്ടോൺ നമ്പറിനെ കുറച്ച് 53 ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാസ് പരബോളയിൽ ഇവിടെയുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡികെ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. ഡികെ അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പരബോളയുടെ ബേസിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കും. Okay, so we understand such dynamics also from semi-empirical mass formula. Hope you all understood. Thank you.